Good morning, students. Today we are going to discuss about chapter 2, real numbers. These real numbers, lot of number is there: natural number, whole number, integer, rational number, irrational number. Both all numbers are called as real numbers. Now, in quotation, when I consider what people generally want in calculating, I found that it always is a number. So number, real numbers. Who is a founder? Al-Khwarizmi. So a person is a scholar created with the identification of suds. Suds, which means root. Okay. Root values நம்ம suds னு சொல்லுவோம். Okay. Next, it refers to the irrational number, say inaudible, which was later translated to this Latin word sudus, meaning deaf or mute. In the mathematics, the sud came to mean a root or radical that cannot be expressed or spoken as a rational number. Rational number, which means p by q form. So p by q form, rational number எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். So when you want to count the number of books in your cupboard, you start with the number 1 2 3 1 2 3 4 etc. னு கவுண்ட் பண்ணுவோம். So the counting numbers 1 2 3 are called the natural numbers. You know that this number on the number line. So number line ல நம்ம the count பண்ணும்போது 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 etc. னு கவுண்ட் பண்ணுவோம். ஓகே. So இதோட denoting letter capital N within bracket 1 2 3 etc. This is a natural number. So next, natural number la next concept, the cupboard is empty. There is no books. Books வந்து cupboardல இல்ல. அப்ப அதுக்கு values என்ன வரும்? The values, we use this symbol 0. Including 0, the digits you can now consider as the numbers 0 1 2 3 etc. So இதோட நேம் என்ன? So 0 include பண்ணா அதுக்கு whole number னு பேர். whole number line எப்படி மார்க் பண்ணனும்? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 etc. So the denoting letter W within brackets 0, set of 0 1 2 3 etc. Okay. So in the whole numbers next concept, so next concept, the positive plus sign, negative minus sign இருக்கு. So negative numbers and positive numbers சேர்த்து சொல்லணும்னா positive numbers மட்டும் சொன்னா positive integers. So அதே மாதிரி negative values நம்ம கவுண்ட் பண்ணோம்னா, so negative values க்கு so ஒரு நேம் இருக்கும். ஓகே. So positive integers, negative integers. So இதோட integers குரிய நம்பர் லைன் இருக்கு. ஓகே. So 0, -1, -2, -3, -4, right side +1, +2, +3, etc. 0 க்கு ரைட் சைடுல இருக்க values increase ஆகும், left side values increase ஆகும். ஓகே. both are, so எல்லாமே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிடுவோம். நெக்ஸ்ட், you have come across the fractions already, this p by q form. Okay, p by q form, these all the fractions of this form a by b, where a and b are integers. One restriction that b not equal to 0. So என்ன reason na, a fraction is a decimal form even when the settings is the same. Because of this connection between the fractions and ratios of length, we name as this rational number. Here the rough picture of this situation. So 0 இருக்கு. So p by q formula q, so அவங்க ஒரு கண்டிஷன் கேட்டிருக்காங்க, b not equal to 0. b not equal to 0 னா இப்ப a by 0 னு அர்த்தம். a by 0 ங்கிறது infinity. இது not defined. So not defined னா இதுக்கு values இல்லைன்னு அர்த்தம். So அப்ப 0 க்கு பாருங்க, இங்க rational
rational number, so 0 left side minus 0.5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 4.3, minus 5, minus 6, minus 7. Right side 0.5, 1, 2, 3, 4, 4.8, 5, 6, 7, etc. Okay. So, அப்போ rational number எப்படி இருக்கும்னா p by q form தான். The rational number is a fraction indicating this quotient. So, two integers, quotient of two integers, excluding division by 0. 0 வரக்கூடாது. Actually 0 வரக்கூடாதுங்கிறதா மீனிங். ஸோ இதோட fraction form எப்படி இருக்கும்? இப்போ 1/3, 1/2/6, 8/24, all these denote the same rational number. இது எல்லாமே சேம் நேச்சுரல் நம்பர்னு சொல்றாங்க. எப்படின்னா இது 1/3 எடுத்துக்குவோம். 1/3 ஸோ இது மல்டிப்ளிகேஷன், மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைடட் பை 2ன்னு வச்சுக்குவோம். மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைடட் பை 2னா 2/6. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்பர் வந்துச்சா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ 4 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைடட் பை 4. 2 4s are 8, 6 4s are 24. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்பரா 8/24. ஸோ இது மாதிரி எக்ஸெட்ரா போயிட்டு இருக்குது. இதுக்கு பேர் என்னன்னா சேம் நேச்சுரல் நம்பர். ஸோ இதுக்கு என்ன மீனிங்னா சேம் ரேஷனல் நம்பர். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதே கான்செப்ட் தான் டென்ஸ்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ரேஷனல் நம்பர்ஸ். ஸோ ரேஷனல் நம்பர்ஸுக்கு ஸோ ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. கன்சிடர் a, b வேர் a greater than b. a விட b சின்ன நம்பருங்கிறாங்க. ஸோ இது அண்ட் their arithmetic mean is given by, இதுக்கு arithmetic mean நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா ஸோ என்ன இருக்கும்? arithmetic mean a plus b by 2. ஸோ இதுக்கு arithmetic mean a plus b by 2. ஸோ இதுக்கு ரேஷனல் நம்பர் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா ஏக்கு ஒரு ரேஷனல் நம்பர் எடுத்துக்குவோம், p by q. p, q are integers, but one condition q not equal to 0. அதே மாதிரி b is equal to r by s, where r, s is integer. So s given condition s not equal to 0. என்ன reason? denominator not equal to 0 வரணும். Okay. So next, so இதுக்கு arithmetic mean formula, இது arithmetic mean formula. Okay. arithmetic mean equal to a plus b by 2. So இது arithmetic mean னா அப்ப a வேல்யூ எடுத்துக்கோ. a plus b by 2 இருக்கு. So b by q plus r by s divided by 2 ஸோ இதோட வேல்யூஸ் எப்படி நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருப்பாங்கன்னா கிராஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே. கிராஸ் பண்ணி எல்சிஎம் எடுத்தால் இந்த ஆன்சர் வந்துடும். ஓகே. ஸோ இங்கே பி இன்ட்டு எஸ் பிஎஸ், கியூ இன்ட்டு ஆர் கியூஆர் டிவைடட் பை கியூஎஸ். ஸோ இந்த கியூஎஸ் டினாமினேட்டர் வந்துச்சுன்னா 2QSன்னு வச்சிடும், which is a rational number. So we know that the rational numbers lies between a and b. So a and b க்கு இடையில இருக்குங்கிறாங்க, ஏக்கும் பிக்கும் இடையில. அப்போ இது ஏங்கிறது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். ஸோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து ஸோ இதோட நமக்கு a plus b by 2 மைனஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இது கிராஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இது கிராஸ் பண்ணிங்கன்னா 2a minus a minus b by 2. ஸோ இதை சிம்பிளி பண்ண 2a minus aங்கிறப்ப a வந்துடும். ஸோ minus b by 2. ஸோ which is greater than 0. ஸோ என்ன கண்டிஷன்? a greater than b. a is the largest number, b is the smallest number. Next, a greater than a plus b by 2ங்கிறாங்க. a greater than a plus b by 2. இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். இந்த கண்டிஷன் வரும். ஸோ a விட a plus b by 2ங்கிறது ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர். ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா இந்த நம்பரை விட மைனஸ் b பண்றாங்க. அப்போ நமக்கு லைஸ் பிட்வீன் a and b தானே, லைஸ் பிட்வீன் a and b, லைஸ் பிட்வீன் a and b. ஸோ a plus b by 2 minus bங்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் கிராஸ் பண்ணினா a plus b எப்படி இருக்கும்? இந்த 2 minus b minus 2b divided by 2. ஸோ a minus b by 2 which is greater than 0. ஸோ இதுக்கு என்ன கண்டிஷன்? a greater than b. Therefore, ஸோ இதோட ஃபைனல் ரிசல்ட் a plus b by 2 greater than b. ஸோ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனையும் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோ. ஃப்ரம் 1 and 2ல ஏக்கும் பிக்கும் இடையில, இந்த ஏக்கும் பிக்கும் இடையில இந்த a plus b by 2 இருக்கு. ஸோ இதான் நம்மளோட கண்டிஷன், a greater than a plus b by 2 greater than b, which can be visualized as a follows. இதை நம்பர் லைனை மார்க் பண்ணினா
நமக்கு ஏங்கிறது a கிரேட்டர் than b தான் சொல்றாங்க கண்டிஷன் a கிரேட்டர் than b. ஸோ அப்போ a இஸ் a லார்ஜஸ்ட் நம்பர், ஏங்கிறது லார்ஜஸ்ட் நம்பர். ஸோ நம்ம நம்பர்ல என்ன லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ரைட் சைடு தான் மார்க் பண்ணுவோம். அப்போ bங்கிறது ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர். ஸோ இன் பிட்வீன் நம்பர்ஸ் a plus b by 2 இது நம்பர் லைன் மார்க் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபார் திஸ் எனி டூ இதை யூஸ் பண்ணி எனி டூ ரேஷனல் நம்பர்ஸ் their average or midpoint is a rational number. லாட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஸோ இதுக்கு ஆவரேஜ் மிட் பாயிண்ட் எல்லாமே ரேஷனல் நம்பராக இருக்கும். ப்ரொசீடிங் சிமிலர்லி சேம் ப்ரொசீஜர் தான். ஸோ இதே மாதிரி யூஸ் பண்ணி இன்ஃபினிட்லி மெனி ரேஷனல் நம்பர்ஸ் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 2.1. ஸோ ஃபார் எனி டூ ரேஷனல் நம்பர்ஸ் between 1/2 and 2/3ங்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இதுக்கு நமக்கு அரித்மெட்டிக் மீன் புரிய ரேஷனல் நம்பர் between 2 பாயிண்ட்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா? ஸோ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலான்னா a plus b by 2. a plus b by 2. அப்போ ஏங்கிறது இந்த கொஸ்டினுக்கு ஏங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல a is equal to 1/2 இருக்கு, b is equal to 2/3. a is equal to 1/2, b is equal to 2/3. ஸோ இதான் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் between 1/2 and 2/3. அப்போ half ஆஃப், ஸோ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா half லெஃப்ட் சைடு எடுத்துருப்பாங்க. ஆக்சுவலி இதுக்கு என்ன மீனிங் a plus b by 2 half வெளியே எடுத்துட்டோம்னா a plus b. ஸோ a plus b இருக்கு. ஸோ இது half இங்க இருக்கு, ஏங்கிறது 1/2, bங்கிறது 2/3. ஸோ நெக்ஸ்ட் 1/2 அப்படி வச்சுக்காங்க. 1 and 3, 1 3s are 3, இங்க 2 2 4. ஓகே, ஸோ LCM 6. ஸோ இதை சிம்பிளி பண்ணினா 1777 by 2/6 அப்போ 7/12 வருது. இது ஃபர்ஸ்ட் நம்பர். ஸோ இதே மாதிரி லாட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இந்த 1/2 எடுத்துக்கணும், அடுத்து 7/12 வரும். 7/12னா 13/24 வரும். அடுத்து 13/24ஐயும் ஸோ இந்த இன் பிட்வீன் டூ ரேஷனல் நம்பர்ஸா, ஸோ 1/2 and 2/3, 7/2, 13/4 அது மாதிரி வரிசையாக போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இது ப்ரொசீஜர் ப்ராரம், இது ஒரு மெத்தட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒரு ரிசல்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதே மாதிரி லாட் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் இதை யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். ஸோ இது p by qங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ரேஷனல் நம்பர், நெக்ஸ்ட் ரேஷனல் நம்பர் r by s. எனி டூ ரேஷனல் நம்பர்ஸ் between p by q less than r by s. ஸோ இப்படி யூஸ் பண்ணா நியூமரேட்டர் ஆட் பண்ணிருப்பாங்க, டினாமினேட்டர் ஆட் பண்ணிருப்பாங்க. இட்ஸ் a ரேஷனல் நம்பர். அப்போ p by q less than p plus q by r, q plus s less than r அப்படின்றாங்க. இது ஸ்டார்டிங் நம்பர், இது இன் பிட்வீன் லைஸ் பிட்வீன் p by q and r by s நம்பர்ஸ். அப்போ இதுக்கு இடையில மிடில் இருக்கிற வேல்யூ வந்து p plus q by q plus s அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ மேலே சொன்ன அதே எக்ஸாம்பிள் எனி டூ ரேஷனல் நம்பர்ஸ் between 1/2 and 2/3. ஸோ இதுக்கு மேலே சொன்ன இந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி இங்கே சம் போட்டிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ ஏங்கிறது p by qங்கிறது 1/2, r by sங்கிறது 2/3. ஸோ இன் லைஸ் பிட்வீன், ஸோ இது அப்படியே பார்த்துக்குவோம், இதுதான் நமக்கு ஃபார்முலா. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபார்முலா ஸ்ட்ரைட்டாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபார்முலா ஸ்ட்ரைட்டாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ p by qங்கிறது 1/2, q by r by s 2/3. ஸோ இது அப்படியே டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ இன் பிட்வீன் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் யூஸ் பண்ணி இந்த வேல்யூஸை சிம்பிளி பண்ணியிருப்பாங்க. 1 plus 3ங்கிறது 1 plus 3, 1/2 and 1 plus 3, இது இன் லைஸ் பிட்வீன், இது ஒரு மெத்தட். ஆர் அனதர் ஒன், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்பரையும் இதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா செகண்ட் நம்பரையும் இதை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ எப்படி வேணால் நாட் பண்ணிக்கலாம். இதோட ப்ரொசீஜர் சேம். ஆக்சுவலி இதோட சிம்பிளிஃபிகேஷன் 1/2 லெஸ் தென் 4/9, 4/7, 4/7 less than 3/5. இப்படி சொல்லலாம். இல்லைன்னா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணினா 3/5, 3/8 less than 2/3. ஸோ இங்கே லெஃப்ட் சைடில் என்ன இருக்குன்னா 3/5 இருக்கு, 3/5 இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் நம்பர்ஸை ஸோ நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டே போயிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் சொல்யூஷன். இதுக்கு இன்னொரு சொல்யூஷன் இருக்கு.
So any more new methods to solve இது new methods solve பண்ணலாம் 1/2 எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா 1/0.5 எப்படிப்பா 1/2 0 நியூமரேட்டர்ல 10 ன்னு வந்துரும் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணினா 5 அதே மாதிரி 2/3யும் 2/3 அப்படியே 6 இதை டிவைட் பண்ணும்போது 0.666 66 எக்ஸெட்ரா ஸோ இதோட வேல்யூஸ் எக்ஸெட்ரான்னு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் சொல்யூஷன் 4 சொல்யூஷன் 4 எப்படின்னா இப்போ எல்சிஎம் எடுத்துக்கிறது நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் இருக்கும் ஸோ 4/9 3/5 எடுத்துக்குவோம் ஸோ இது எல்சிஎம் வந்து 9ம் 5 9 5 சார் 45 ஸோ வி கேன் கன்கெட் 4/9 எப்படி மாற்றிக்கலாம் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைடட் பை 5 ஆக்சுவலி இது எப்படி இருந்துச்சுன்னா 4/9 மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைடட் பை 5 இப்போ 20/45 20/45 வருது ஸோ இதே மாதிரி 3/5 எப்படி எடுத்துருப்பாங்க 3/5 multiply and divided by 9 27/45 so இங்க denominator 45 இங்கேயும் denominator 45 so 20க்கும் 25 20/25க்கும் 27/25க்கும் lot of numbers இருக்கும் so இதை நம்ம வரிசையாவே கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் 20க்கு அப்புறம் so 20க்கு அப்புறம் 21/45 22/45 23/45 24/45 ன்னு சொல்லி 4 மெத்தட்ஸ் இருக்கு இந்த மேல உள்ள எக்ஸாம்பிள் ஓகே ஸோ இந்த 4 எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்ணி நீ என்ன மெத்தட் வேணால் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதை பேஸ் எக்ஸசைஸ் 2.1 விச் ஆர் பெஸ்ட் ஷோஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் 11/3 அண்ட் த நம்பர் லைன் ஸோ இதில் 11/3ங்கிறது எந்த இடத்துல நம்பர் லைனில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கான்செப்டில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த நம்பர் லைன் நம்ம ட்ரா பண்ணி காமிச்சோன்னா ஸோ விச் ஆரோ இப்போ நம்பர் லைனை பொறுத்த வரைக்கும் இதோட லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் நமக்கு ஜீரோக்கு லெஃப்ட் சைடு -1 -2 -3 -4 -5 எக்ஸெட்ரான் இருக்கு ஸோ அதே மாதிரி ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 எக்ஸெட்ரான் இருக்கும் லாட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் அப்போ இங்க இடத்துல ஸோ இதோட வேல்யூஸ் எடுத்துக்குவோம் இதோட வேல்யூஸ் what is given நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் தான் ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்னா 11/3 ஸோ இதை டிவைட் பண்ணுவோம் இதை டிவைட் பண்ணினா 3 டிவைசர் டிவைட் அண்ட் 11 3 3s are 9 ரிமைனிங்ஸ் 2 பாயிண்ட் வச்சுக்கோ ஸோ இது பாயிண்ட் மார்க் பண்ணோன்னா என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னா 20 6 3s are 18 remaining 2 20 6 6 are 6 3s are 18 remaining 2 ஸோ இது மாதிரி எக்ஸெட்ரா போயிட்டே இருக்கு அப்போ 3.66 ஸோ இது மாதிரி 6 போயிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ இதோட வேல்யூஸ் அப்போ 3.666 எக்ஸெட்ரான்னு போகுது ஓகே இப்போ இதோட மெயின் வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3.6ன்னு வச்சுக்குவோம் ஸோ 3.6ன்னு வச்சுன்னா ஸோ இதோட முன்னாடி உள்ள அந்த டயக்ராமில் பாரு அப்போ நமக்கு டி தான் நமக்கு என்னது இந்த நம்பர் லைன் இது 3.5ன்னு வச்சோம்னா இது 3.6ஆக இருக்கும் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் ஸோ டிங்கிறது நம்முடைய ஆன்சர் ஸோ டி represents 11/3 and the number line 11/3ங்கிறது நமக்கு இந்த 11/3ங்கிறது டி தான் ஸோ டிங்கிறது தான் நம்மளுடைய நம்பர் லைன் ஓகே ஸோ இதோட இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் complete. So first problem complete. Next second problem.
find any three rational number between minus 7 by 11 and 2 by 11. Okay, so இது என்ன கொஸ்டின்னா த்ரீ rational numbers. So இது சொல்யூஷன் 3 rational numbers between minus 7 by 11 and 2 by 11. So minus 7 by 11 and 2 by 11 run. Okay, so இதுக்கு இதோட வேல்யூஸ் என்ன இருக்கும்? அப்போ 2 by minus 7 by 11 க்கும் 2 by 11, so in lies between. So இதோட வேல்யூஸ் இப்போ நம்பர் லைன் ஜஸ்ட் மார்க் பண்ணி பாரு. நம்பர் லைன்ல ஸோ இது 0ன்னு வச்சுக்குவோம். 0ன்னா இங்கே minus 1 by 11, 2 by 11, minus 3 by 11, minus 4 by 11, minus 5 by 11, இந்த இடத்துல வந்து minus 6 by 11 இருக்கும். ஓகே, ஸோ இங்கே ரைட் சைடு 1 by 11, 2 by 11, 3 by 11, ஸோ இது 4 by 11. ஸோ நமக்கு வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு இந்த நம்பர் லைனில் minus 6 by 11, 5 by 11, 4 by 11, 3 by 11, minus 2 by 11, minus 1 by 11, எக்ஸெட்ரா 1 by 11 வரைக்கும் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ இதோட வேல்யூஸ் எப்படி இருக்குங்க? இதோட வேல்யூஸு இதுக்கு minus 6 by 11, minus 5 by 11, minus 4 by 11, minus 3 by 11, எக்ஸெட்ரா இப்போ லாஸ்ட் நம்பர் 1 by 11 வரைக்கும் இருக்கும். ஏன்னா நமக்கு என்ன ரீசன்னா லைஸ் பிட்வீன் தீஸ் நம்பருங்கிறாங்க. ஓகே, லைஸ் பிட்வீன்ங்கிறப்ப நமக்கு இது ஃபுல்லாகவே வரும். இது ஃபுல்லாகவே வரும். minus 6 by 11, minus 5 by 11, minus 4 by 11, minus 3 by 11. ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் எல்சிஎம் வந்து 11 எல்சிஎம் இருக்கிறதுனால இந்த வேல்யூஸு ஸோ நம்ம கண்டினியூவாக வெயிட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கொஸ்டின். செகண்ட் சம்மு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு third problem. Third problem, find any 5 rational numbers between 1 by 4 and 1 by 5 ங்கிறாங்க. ஓகே, 5 rational numbers வருதா நமக்கு? 5 rational numbers. So 5 rational numbers any 5 rational numbers, any 5 rational numbers, 5 rational numbers between, so lies between என்ன ஆன்சர்னா 1 by 4 and 1 by 5. 1 by 4 க்கும் 1 by 5 க்கும் ஸோ நமக்கு lies between 1 by 4 and 1 by 5. நமக்கு ஏற்கனவே ஃபார்முலா தெரியும். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபார்முலா பார்த்துருப்போம். இப்போ A is equal to here A is equal to 1 by 4, B is equal to 1 by 5 வச்சுக்கோம். ஸோ rational numbers between two நம்பர்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலானா A plus B by 2. ஸோ இப்படி எழுதலாம். இல்லைன்னா half of A plus B by 2, half of A plus B தான். ஓகே,
ஸோ இது யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். அப்போ A is equal to 1/4, B is equal to 1/5. ஸோ இந்த வேல்யூஸ் அப்படியே டைரெக்டாக எடுத்து அப்ளை பண்ணுவோம். The rational number between a rational number between a rational number between 1/4 and 1/5. ஸோ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் நம்ம ஃபார்முலா பார்த்துக்கிறோம். 1/2 A is equal to 1/4, B is equal to 1/5. ஏங்கிறது 1/4, Bங்கிறது 1/5. ஸோ இதுக்கு நம்ம LCM எடுத்துப்போம். 1/2. ஸோ LCM நம்ம கிராஸ் பண்ண 1 5s are 5. ஓகே, 5 1 4s are 4 divided by LCM denominator 20. ஓகே, ஸோ வேல்யூ சிம்பிள் பண்ணும் 1/2. ஸோ 9/20 வரும். 9/20 1/2. ஸோ 1 9s are 9. 1 9s are 9. 9 ஸோ இங்கே 1/20 இருக்கும். ஓகே, 9/40. 9/40ங்கிறது இந்த ரேஷனல் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் 1/4க்கும் 1/5க்கு இடையில 9/40 இருக்கு. ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா இந்த 1/4ஐயும் இந்த 9/40 லைஸ் பிட்வீன் திஸ் நம்பர். 1/4க்கும் 1/5க்கு இடையில 9/40 இருக்கு. ஸோ இந்த நம்பர்ஸையும் நெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கணும். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் a rational number between 1/4 and 9/40. 1/4ஐ 9/40 எடுத்துட்டோம்னா இதுக்கு முன்னாடி அது அதே ஃபார்முலா தான். ஸோ 1/2 ஆஃப், ஸோ ஏங்கிறது இங்கே 1/4, B is equal to 9/40. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணினா ஸோ இதுக்கு 1/2 அப்படி வச்சுக்கோம். ஓகே, ஸோ இங்கே எல்சிஎம் டினாமினேட்டரில் இருக்க 40 அப்படி வச்சிட்டோம்னா ஸோ 4 மல்டிப்ளை டிவைடட் பை 10ன்னு அர்த்தம். ஓகே, அப்போ இது 10 மல்டிப்ளை பண்ணி நியூமரேட்டரில் மல்டிப்ளை பண்ண 1 10s are 10, டினாமினேட்டரில் மல்டிப்ளை 4 into 10, 4 10s are 40. ப்ளஸ் இங்கே 9/40 இருக்குனால 9 அப்படி எழுதிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இது 1/2, இங்கே 19/40 வரும். 19/40. ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா 19/240s are 80. ஸோ லைஸ் பிட்வீன், ஸோ 19/80ங்கிறது செகண்ட் நேச்சுரல் நம்பர், செகண்ட் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் நம்பர்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு வந்து 5 நம்பர்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ லாஸ்ட் பார்த்தா 1/4. ஸோ நெக்ஸ்ட் நேச்சுரல் நம்பர் வந்து 1/4 அண்டு 1/4ஐயும் 19/80 எடுத்துக்குவோம். ஸோ லைஸ் பிட்வீன் தீஸ் நம்பர்ஸ். ஸோ இதோட நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1/2, 1/4 ப்ளஸ் 19/80. ஸோ இதுக்கு அதே மாதிரி எல்சிஎம் 1/2, இதுக்கு எல்சிஎம் 80 எடுத்துட்டீங்கன்னா மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை இங்கே 80 வரணும்னா 20 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ 20 + 19. ஸோ இதை நம்ம சிம்பிளை பண்ண 1/2 ஆஃப் 20 + 19ங்கிறது 39 டிவைட் பை 80. ஸோ மல்டிப்ளை பண்ண 139s are 39, 2 80s are 160. ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ ரேஷனல் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் rational numbers between 1/4 and
39 by 160. So 1 by 4 and 39 by 160. So இதுக்கு இடையில என்ன ரேஷனல் நம்பர்ஸ் வரும்? ஸோ அதுங்கிறத நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா half into ஏங்கிறது 1 by 4, ஏ சேஞ்ச் பண்ணவே இல்லை, ப்ளஸ் பிங்கிறது 39 by 160. ஸோ இதை நம்ம சிம்பிளை பண்ணால் 1 by 2, இங்கே எல்சிஎம் 160 வச்சுட்டீங்கன்னா 160 எல்சிஎம் மல்டிப்ளை டிவைடட் பை 40, அப்போ 40 plus 39. ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண இது சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா இது சிம்பிளிஃபை பண்ணா 1 by 2 40 plus 39ங்கிறது நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரணும்? 40 plus 39 is equal to 79. Okay, so 79 by 160. 79 by 160 just multiply பண்ணா 79 by 320 வரும். Okay, so next a rational numbers between next two numbers எடுத்துட்டோம்னா, so இதே numbers எடுத்துக்கோ, next actual numberங்கிறது 1 by 2 1 by 4. and final answer 79 by 320 எடுத்துப்போம். ஸோ இதுக்கு 1 by 2 of 1 by 4 plus 79 by 320. ஸோ இது சிம்பிளிஃபை பண்ணினா 1 by 2 320ங்கிறது எல்சிஎம், இப்போ மல்டிப்ளை டிவைடட் பை 80. 80ல் மல்டிப்ளை பண்ணினா 80 plus 79 by 320. So இது சிம்பிளை பண்ணா 1 by 2 of, so 70 plus 79 னா 159 by 320. So இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண லாஸ்ட் ஆன்சர் 159 by 640 வரும். ஸோ அப்போ மொத்தம் நமக்கு 5 நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் வருது. ஓகே, 5 நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் என்னென்னா, இப்போ 5 ரேஷனல் நம்பர் வரணும் நமக்கு. ஃபஸ்ட்டு ரேஷனல் நம்பர் 9 by 40, second natural number 19 by 80, third rational number 39 by 160, fourth rational number 79 by 320, fifth rational number 159 by 640ங்கிறது. மொத்தம் 5 natural numbers, 5 rational numbers are between, so நமக்கு இருக்கு. ஓகே, rational numbers between 1 by 4 and 1 by 5க்கு மொத்தம் 5 rational numbers நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணோம். ஸோ அந்த 5 rational numbers என்னன்னா, the 5 rational numbers are between 9 by 40, 19 by 80, 39 by 160, 79 by 320, and the last 159 by 640. ஸோ மொத்தம் நமக்கு 5
ரேஷனல் நம்பர் இருக்கான்னு பார்த்து 1 2 3 4 5 ஓகே மொத்தம் 5 ரேஷனல் நம்பர்ஸ் இருக்கு ஓகே ஸோ இதோட எக்ஸசைஸ் 2.1ல தேர்டில் ஃபர்ஸ்ட் சொல்யூஷன் கம்ப்ளீட். Thank you students.